and gentlemen, warm welcome to family, friends, staff, students, and one and all on behalf of Vishwa Bharati's 20th graduation ceremony 2025-26. Myself, Savitri Shivanand, would like to take the privilege to host the graduation ceremony for this day. The graduation ceremony is today can be believed it. An entire grade is living to move to further part of their education. At this time, I would like to call upon the Director of Vishwa Bharati Public School, Srimati Vimla Ramachandra ma'am, on the dais. Welcome her please with a huge round of applause, parents. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ. Now I request Beena ma'am and Shalini ma'am to lead the graduates on the stage, please. As kids are coming on the stage, as the names are announced, I expect a huge clap from the crowd, more than my voice. Can I assure that, parents? Can I assure that? Yes. Firstly, we have Amaya Nayak. These are the graduates of Vishwa Bharati Public School. So welcome them with a huge round of applause. We have Amaya Nayak, Aaron Cruz, Nessie, Yashashwini, Sahu Prince, Charvi, Lakshin, Sharvi. Next we have Creswell Richie, Snehita, Andrita, Anushri, Ritik, Dikshita, Kushi, Tasmai. We have Manvita Reddy, Manas, Akansha, Janvi Mahalakshmi, Janvi L, Ananya, Adya, Hitashri GN. Lipika Gowda, Hardik, Nandan, Varshika, Magrin, Danyata, Tushar, Pranika. Claps, parents. Your claps should go on continuously. I hope you remember something looking at your kids. Can anybody say loudly, what do you remember? Have you gone back, throw back to your days of your graduation? In case if you have missed your graduation, you can feel that through your child on the stage. ಅಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಆನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅದಪ್ಪ Graduation is not the end, it's the beginning. Every graduation, we think it's an end of our education system, but actually it's the start of our life. So our tiny tots have completed their first stage of graduation, that is UKG, and we have to be very proud. Are you proud, parents, of your kids? Yes, the graduation will be successful. And it's going on successful only because of the efforts of the teachers, parents, and our beautiful children. It's all because of the cooperation of each of us. Today, our kids are standing before us, proud to make school as well as yourself.
Work hard in a silence. Let your success do the noise. Yes, always we have to work hard silently so that our noise is very louder. With this, I would like to cheer up y'all once again with one motivational sentence, that is, twinkle, twinkle, little star. Children, noise is not loud. Twinkle, twinkle, little star. Louder. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. VBPS superstar. We are on the 20th of annual day and the graduation ceremony. It's a long time we have crossed across. We have come here with a hard work, dedication, with lots of responsibilities, with your cooperation, kind heart, and all the blessings of the elders. I wish that the long years to go for the long years go for the VBPS and the days all the time for the success. Chasing a dream requires effort, passion, and hard work. Keep it up and continue to strike. Yes, always we should have a passion in our life. Passion is very important, and the craze of working on that passion is, yes. So the first passion that our children has crossed across is what we can see them here in the graduation dress. Education is not a preparation for life. Yes, education should not have any boundaries of completion of a education system and packing up the bags. Education is the lifelong process which has to continue lifelong from the birth till the death. Yes, education is not only for the preparation of a life, education is itself a life. We all have to make education as our life. When we think, it's not only the books, it's not only the pen, pencil, or the crayons or something like that. We have to make education as a weapon in our life. Then only we lead to the successful days in our life. Get ready for pledge, children. I promise to do my best in everything I learn and do. I will listen to my teachers, respect my parents, and be kind to everyone. I will be brave. I will be honest. I will share and care each day. As I graduate from UKG today, I promise to learn new things, work hard, and make my school proud. Thank you. Yeah. Hands down. Thank you, ma'am. Thank you, children. I request Vimala ma'am to professionally make them as the graduates of the day. As the certificates are given to your kids, they will become with the full-fledged graduates now by receiving their certificates. Your claps should go on and on and on till the program is off. Barli chappale. Parents claps. Just don't clap only for your child. They are everyone's children. Please, huge round of applause. Our children were equipped with the skills of empathy, compassion, honesty, reliance, and determination, sure to carry us for the life. To the teachers who taught them to spell their names, then stood by them as they found their names, then stood by them as they found their identities.
From holding up them tightly to make up before annual day to final letting go to their hands today on the stage. Huge round of applause to our graduates' parents. I can see in these children who have a drive and a power to change the world. Do you think they can change the world? Parents, I can hear only one or two yeses. Do they have a drive to change the world? Louder? Yes, we believe that our children have a drive to change the world. Every single person here is an inspiration and cannot wait to watch you conquer the world. Yes, we are eagerly waiting for our graduates in future to conquer the whole world. Are we? Are we, parents? Are you waiting your kids to conquer the whole world in the future? A huge round of applause once again. Small steps, big wins. Success begins with small, consistent steps take in the right direction. That take the steps. कुछ ऐसा करके जाइए, खुदा भी खुश हो जाएगा. With this, I would like to congratulate all the graduates at last. May this be the beginning of the successful journey of your life. Wishing you all the best as you graduate and pursue your dreams with a vigor and determination. Your graduation is a milestone that makes the start of exciting new chapters in your life. All the very best, children. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಗುವಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಲಾ ಮಾಮು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಡಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಬ್ಬಾ ನೀವು ಸೂಪರ್. ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್. ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಓಹೋ. ನಗುವಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? ಯಾರು? ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಎಸ್ ಶರಣ್ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅವರು 3 ಅವರು 4 ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗ್ಳುಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಸತತವಾಗಿ 2 to 3 months ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡದೆ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಸೌಂಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡೆಸ್ಕೊಡನ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡೆಸ್ಕೊಡನ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಯೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಸ್, ನಾನು ಒಂದು 4 to 5 ಅಲ್ಲ ಒಂದು 7 ಲೇಡೀಸ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಇದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್,
ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕ ನಟ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಸರಾಂತ ನಾಯಕ ನಟ ಶರಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇಮ್ನ ಆಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇಲೆ 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 ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಎಸ್, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಯಾರು ಸರ್? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಮೇಡಮ್, ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಂಕ್ ವೇಲ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ನಂದಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೇಮ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಚಮ್ಕಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ. ಎಸ್, ಗೆಡಪ್ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮನ ಅದು, ಮಗಳ ಅದು. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಮಗಳೇ, ಬನ್ನಿ. ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈ ಎತ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಎಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಿಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಕ್ವಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗೇಮ್ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಚಲ್ ಬೇಟ ಸೆಲ್ಫಿ ಲೇ ರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬರೀ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಡೋಗಿ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಆ ಸೆಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಇಬ್ಬರೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ 1000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಾಗಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. 3 2 1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಯಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡಿ? 1 2 3 and your time starts now. ಓಡಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೇಗ. ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಓಡಬೇಕು. ಲೇಡೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಸರ್, ಒಂದು ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಕೆ. ಓಡಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಫೋನ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ಬೇಗ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರೀಸ್ ಬೇಗ ಓಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರೀ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಬೇಗ 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 55 60 ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಎಸ್ ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಎಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸೂಪರ್, ನೀವು ಸಕಲಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೇಗ 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 ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 10 9 8 7 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. 7 6 ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ 3 2 1 your time. ಎಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಅಂಕರು ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ನೀವೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟು ಅವ್ರ ಕೌಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಂದಿನಿ. ನಾನು ನಂದಿನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಾರಿದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೇನೆ. ನೀವೇ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಂದಿನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 20. ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 20. ಓ ಸೂಪರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು. ನಿಜವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ನಂದಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೂಪರ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ 20 ಸೆಲ್ಫೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು. ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪತಿದೇವ್ರ ಅವರು? ಪತಿದೇವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಪತಿದೇವ್ರೆ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ಸೆಲ್ಫೀಸೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನೋಡೋಣ, ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. 28. 28. ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಾಲಿನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು? 21. ಏನದು 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ 21 ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 10. ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದೇ 10. ಒಡೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು. 28 ಸೆಲ್ಫೀಸು. ಅವರು ಕೌಂಟ್ನ ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೇತ್ರಾವತಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ? ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 20. ಏನು ಎಲ್ಲರೂ 20ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕೇಳೋಣ. 16. ಸ್ವೀಟ್ 16 ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುಟಾಣಿ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 10. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇನಾ ಭರವಸೆ? ಓಕೆ, ಕೇಳೋಣ. 13. 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಪಡು, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಸೋದು. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇನಾ? ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?
ಸಂಗೀತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವೈಟ್ ವೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪಾಪುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 20. ಓಕೆ, ಕೇಳೋಣ. 22. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್, ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಸ್, ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ. 15. 60. ಸೊ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಕೈ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಟಾಸ್ ನಾವು ವಿಜಯಿತರು ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ, ನೋಡಕ್ ನೀವು ರೆಡಿನಾ? ನೋಡಕ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಆದಪ್ಪ, ರೆಡಿ? ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ 3, 2, 1, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಚಂದಿರನ ಕೊನೆ ಮಗನೇ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹೊಡುತ್ತೆ ನಗಾರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಂಬಾರಿ 13 ಬಂಗಾರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಬಂಗಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ಗಿಫ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೇಡೀಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ದ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಸರ್? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 3, 2. ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಭಾಷೆ ವಾವ್, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಏ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್. ಯಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಳಾಗಲ್ವಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪದ್ಮ ನಂಗೆ ಜೋಡಿ ಆಗಲ್ವಾ. ಯಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಳಾಗಲ್ವಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪದ್ಮ ನಂಗೆ ಜೋಡಿ ಆಗಲ್ವಾ. ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆಲಿ ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೈಕೆಲ್ಲ ಬೆನ್ ಹತ್ತಾವೆ. ನೀರಿಲ್ದ ಗದ್ದೆನ ಸಾರಿಲ್ದ ಮುದ್ದೆನ ನಾಯಿನು ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾವೆ. ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ ಆಳಗಪ್ಪು ಡೊಂಕು ಸಿಹಿ ಡೊಂಕ. ಲಚ್ಚಿ ಬಿಡೆ ಲಚ್ಚಿ, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತನಕ. ನೀ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಈಗ, ನೀ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಈಗ. ನೀ ಏನ್ ಚಂದ, ನೀ ಏನ್ ಚಂದ, ನೀ ಏನ್ ಚಂದ ಹಾರಿಸ್ತಿ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗೋದ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತೀನಂತ ಬಾರಿಗೋಗೋದ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು ಬಾರ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿರುವೆ ಏ ಹುಡುಗಿ ಚುಟು ಚುಟು ಎಲ್ಲಿ ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗ ಚುಮು ಚುಮು ಆತೈತಿ ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗ ಚುಮು ಚುಮು ಆತೈತಿ ಏ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾರ್ತಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಿ ವರ್ಷಾತು ಹಿಂಗಾರ್ತಿ ಸಿಗವಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕ್ವಾಲು ಮಂಡ ಜಂಗುಮ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಸದ್ದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ತುಂಡೈಕ್ಲ ಸಂಘದ ಚಿಂದಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದವ್ರೆ ಕೈನಾಗೆ ಮೈಕಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಭಾಷಣ ಸೆಂಟ್ರಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂದು ಭೂಷಣ ನಾನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ನಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾರರೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೈನಾಗೆ ಮೈಕಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಭಾಷಣ ಸೆಂಟ್ರಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂದು ಭೂಷಣ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಡಿಯನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಭಾಷಣ Come on, sir. 1, 2, 3, go. ಸೆಂಟ್ರಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಂದು ಭೂಷಣ ನಾನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ನಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ Everyone. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ 1, 2, 3, scream. ಕೈನಾಗೆ ಮೈಕಿಟ್ರೆ ವಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಏಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಾಯಿತು. ಎಸ್, ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ವರುಣಿ, ಆದ್ವಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತನುಶ್ರೀ. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾರುಣಿ, ಆದ್ವಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತನುಶ್ರೀ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, जय गणेश रक्ष मम जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मम जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष उदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं खलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते बधैत्यकं नथाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मम रथेधराति भीकरं नवोदित कपास्वरं नमस्तुरारि निर्जनं नदादिघापदुद्धरं सुरेश्वरं
ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ. ಎಸ್, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಗಣೇಶನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ. ಎಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಜೋರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಎಸ್, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಎಸ್. Good evening, everyone. Education is not just about learning facts, but about celebrating talents, values, and dreams. We gather here today not just to celebrate achievements, but also to welcome a future filled with promise and excellence. I, Sudhakar R, Principal of Vishwabharati Public School, is privileged to welcome you all to this momentous occasion, 20th Vishwabharati Vaibhava 2K26. It is our proud privilege to extend a hearty welcome to Sri R.M. Nagaraj, the President of Vishwabharati Group of Institutions and social worker, for gracing this occasion with his presence and unwavering support. Welcome you, sir. As representative of UBPS Group of Institution, I extend a warm welcome to our chief guest, the popular Kannada film actors, Adhyaksha, our dearest Adhyaksha Sri Sharan, to our 20th Vishwabharati Vaibhava 2K26. Grand welcome you, sir. With great pleasure, I cordially welcome the other esteemed dignitaries who have graciously joined us for this occasion. Sri Srinivas sir, Secretary of Cambridge School, Nalgadralli, Bangalore. Sri Venkatesh sir, Secretary of Ashwini Group of Institutions, Laggere, Bangalore. Welcome you, sir. Sri Yuvraj sir, President of Ashwini Group of Institutions, Laggere, Bangalore. Welcome you, sir. Sri Bairegoda sir, Secretary of New Manjula Public School, Nalgadralli, Bangalore. Welcome you, sir. Sri Venugopal sir, Secretary of Sarada Vidya Mandira, Bangalore, Bagalagunte, Bangalore. So, welcome you, sir. Next, it is with great pride and respect that we extend our warmest welcome to Sri S.K. Ramchandra, Secretary of Vishwabharati Group of Institutions. A grand welcome you, sir. I extend a warm welcome to the dedicated staff of Vishwabharati Public Schools, whose tireless efforts and eminent contribute significantly to the success of this institution. Welcome you all, dear teachers. Greetings to all students. It is pleasure to welcome you to the start of another exciting school day. Here is to a day filled with growth and achievement. Welcome you all, dear students. I heartfelt welcome to all the parents whose continuous support and involvement is instrumental in the holistic development of our students. Welcome you all, dear parents. A special welcome to the representatives from choreographer Mr. Shivu and team, the police department, Omkar tent house team, security personnel, food organizers, and venue provide HMT officers club members. Your cooperation and support have been invaluable in making this event a reality. So last but certainly not least, a warm welcome to all those who directly or indirectly have contributed to the success of 20th Vishwabharati Vaibhava 2K26. So let us now dive into the vibrant performance and joyous moments that celebrate the spirit of the public school. So once again, welcome to this grand occasion. Thank you, Vandal.
ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 1 2 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಮ 1 2 3. ಎಲ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರ್ತು ಬಂದರೂ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ನ ಮರ್ತು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಲ್ವಾ? Yes, the humble, the disciplined and down to earth personality ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Come on, make some noise. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವ 20ರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಟ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವ 20ರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ RM ನಾಗರಾಜಣ್ಣವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ, ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ, ಉತ್ತಮ ಹಿತೈಷಿಯೂ ಆದಂತಹ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಾದಂತಹ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಯುವರಾಜರವರೇ, ಮಂಜುಳಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೈರೇಗೌಡರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರದಾ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 20ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ, ಕಾರಣ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. 20 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ಬೆಳಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಶ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. 2006 ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ.
2006ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮಾಡು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ಆವಾಗ ನನಗೆ. ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ, ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಚಾಪೆ, ಒಂದು ದಿಂಬು, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪೆ, ಒಂದು ದಿಂಬು, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು SSLC ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಾರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಸತತವಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಒಂದು ಚಾಪೆ, ಒಂದು ದಿಂಬು, ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಶೀಟು, 8 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ 9 ಗಂಟೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ 11 o'clockಗೆ ಓದಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ 11ವರೆಗೆ, ಮತ್ತೆ 4ವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. 4ವರೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು 7ವರೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದೆ. 7ವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ 8:40ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಸತತವಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1600 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದೇ 2 ಕಡೆಯಿಂದ 160 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಇರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. 2006ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಫೀಸು 2800 ರೂಪಾಯಿ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಸು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 2800 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಷನ್ನು, ಸರ್ 1000 ಕಟ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80% ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ನಾನು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾದ ಅಂತ ಮಾತಂತೂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ದ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದವ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಿಲಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಗೆಟಕದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದಾಗಲಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಐತಲ್ಲ, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ,
ಓದ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಲ್ಲಿ LKG UKG ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಶಾಲೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೂ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆದರೆ ಇಂಥ ಶಾಲೆನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಹೇಗಿದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜೋಬು ತೋರಿಸಿ, ತುಂಬಿದ ಜೋಬು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಖಾಲಿ ಜೋಬು 100 ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಿದ ಜೋಬು 100 ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತದೆ. 100 ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ದುಗುಡ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ನ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಏಕೆ ಅಂದರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರಣವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪೋಷಕರಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತು ಅಬ್ಬಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? 200 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 1500+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನಗು ಮುಖದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ RM ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ನ ಕರೆಯೋಣ. RM ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದನೇ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಶರಣವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಜಕಣಾಚಾರಿ ಥರ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಏನು ಅಂಥ ಶ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಭಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗಿತ್ತು. ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು
ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸಿ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಇರಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ RM ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ. ರ್ಯಾಂಬೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುಟಾಣಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಮಹಾನುಭಾವ. ಕುಟುಂಬ, ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ? ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿ ಕೂಗು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಥರದ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಕೂಗು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸರ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವೈಭವ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ನನಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಕಾರಿಂದ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಈ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಲ್ವ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಆ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಲ್ವ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತನ್ನ ಇಳಿತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಊಟ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ನನಗೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯನೇ. ಇವಾಗ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಕೈ, ಯಾರು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂಥದೋ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನನ್ನು, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದವನ್ನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಥರದ ಗುರುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶರಣ್ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಡುಪಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮುಡುಪಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ 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 ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಕಾರಿನಿಂದ, ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇವರೇ ಇಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ಲಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಹೌದು, ವಿದ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗೀತಾ ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುರು ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇವೆರಡೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅವರೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡೇ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಷ್ಟಿದೆ ಅವರ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾತು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 8 ವರ್ಷ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಈ ಥರದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಬರೀ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜರ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಈ 20 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಆಶಯಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೀಗೇ ಸಾಗ್ತಾ ಈ 20 ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು 30 ಆಗಲಿ, 30, 50 ಆಗಲಿ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಮಾತುಗಳು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೂಕದ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ವಾವ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೂ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಲ್ವಾ?
ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ. ಸಗದಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಪಡಿಸೋಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಕ್ ನೀವು ರೆಡಿನೋ? ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೋದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಂಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದುಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನದೇ ಸಿನಿಮಾದ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗೋ ತನಕ ಮುಗಿಯದಣ್ಣ ಸುಗದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದೌದು, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಒಳಗಡೆನೇ ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು? ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತವನಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಏನಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ ಹಾಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ, ಕರೆದೊಯ್ದು ಬೆಳಕು ತೋರಲು. ಗದರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲು. ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆದಂತ ತಂದೇನೂ ಆಗಿ, ಚಂದದ ಜೀವನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಗುರವೇ ನಮಃ. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳೇ.
ಈ ದೇಹ ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸೋದು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ನೀಗೋ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗಳೇ ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೋ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೆಂದ ಗುರುವೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋರೇ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆದ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ರೂಪಿಸೋ ಋಷಿಗಳೇ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಗುರುವೇ ನೂರು ಜನುಮ ಗುರು ಋಣವು ತೀರಲ್ಲ ನಮೋ ನಮ ಗುರುಗಳು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿರಿಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗೆಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್, ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ನಾನು ಶರಣ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣ್ ಸರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಜನರ ಜೊತೆ ಬರ್ತು ಇವಾಗಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಥರ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೀತಾ ಅವರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೀ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇನೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೀ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾನರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಪಡಿಸಿದಂಥ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹಾನರ್. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್. ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಶುಭ ಕೋರೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ CRPಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಟ, ಎಸ್, ನಗು ಮುಖದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹಾನರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ವೈಭವ 2026 ಎಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ.
ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ನಕ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಸ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. Ready? 1, 2, 3, come on, make some noise. ಮಕ್ಳು ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಸಿ ನೋಡೋಣ. Come on, make some noise. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್,